right? Which main dominate. So, but mostly, in most of the cases, it is gender neutral. Apparently not biased to any particular genders, apparently not giving priority or supremacy to any particular gender. So public law is uniform, secular and gender unbiased usually. So this is the nature of public law that deals with our public life. What is public life? Except personal life, all the rest are public life. How we will buy the property. If you want to buy a property, so the transfer of property, you want to buy land, so our employment law, all the laws in Bangladesh, except family laws, are governed by these public laws. And we do not follow religious law in this particular way. So, for example, our constitution is a public law. Our penal codes, our criminal laws, our civil laws, right? The laws related with property, are public laws. Law of evidence is a public law. So all the laws in Bangladesh, environmental law, building code, whatever, our food safety law, our consumer rights protection law, so except the family laws, all the laws in Bangladesh are public laws. Okay, so as you can see, our legal system, as I have already said, is a pluralistic legal system. I guess now you can understand why we call it pluralistic, because we have a concurrently two legal systems simultaneously or concurrently active. Right? In one hand for public matters we have the secular law, and in personal law we have the religious law. So a religious system of law applicable only to the personal life of the citizens. অর্থাৎ কোনো জীবনের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু আমরা কি করব? ব্যক্তিগত জীবনে we do not follow the secular religious system, secular common law system, secular public law system. We follow religious system, religious laws. For example, for Muslim, it is the Muslim law. For Hindu, it is the Hindu law. For Christian, it is the Christian. And we will categorically see these personal laws are gender-based. Lots of gender discriminations are there. Okay. Then, what are the areas governed by this family? For example, marriage, divorce, or dissolution of marriage, dowry, danmohar, maintenance, foreign portion, guardianship, custody of the children, বাচ্চার অভিভাবক এবং হেফাজত, ইনহেরিটেন্স, সম্পত্তির বিবন্টন, restitution of conjugal life, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, এগুলো আসলে আমাদের মুসলিম লর মধ্যে নিজের পড়া। সো আই এম নট ইন মুসলিম ল টিচার। আমার কাজ মুসলিম ল পড়ানো না, আমার কাজ হচ্ছে মুসলিম ল এর মধ্যে আমাদের লিগাল সিস্টেমের মধ্যে জেন্ডারটা কিভাবে আছে সেটা আইডেন্টিফাই। সো আমি কি বুঝাতে পারলাম আমাদের বাংলাদেশের লিগাল সিস্টেম এটা শরীয়ত ভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক লিগাল সিস্টেম না, আবার পুরোপুরি সেকুলার সিস্টেমও আমরা বলতে পারি যে এখানে ওই ধরনের মিক্স সিস্টেম। এই জন্য এটাকে আমরা বলছি যে প্লুরালিস্টিক লিগাল সিস্টেম। কারণ পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে আমরা ফলো করি পাবলিক ল, যেটা সেকুলার, যেটা ইউনিফর্ম, যেটা মোস্টলি জেন্ডার আনবায়াসড। অন্যদিকে আমাদের ফ্যামিলি লাইফে বা পার্সোনাল লাইফে আমরা ফলো করি রিলিজিয়াস ল, যেটির উৎস হচ্ছে রিলিজিয়ন অ্যান্ড মোরালিটি, এবং এটা এই বিষয়গুলো ডিল করে বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর, ভরণ পোষণ, বাচ্চার অভিভাবক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং সাধারণ ল আর ফ্যামিলি ল জেন্ডার বাইজ কিভাবে এটা বুঝতে হবে? সো আপাতত আমরা এটা জেনে রাখি যে দুই ধরনের লিগাল সিস্টেম এখানে আছে। এখন ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল কি সম্ভব কিনা, অর্থাৎ যেভাবে আমাদের বা পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিফর্ম ল আছে, পাবলিক ল আছে, ফ্যামিলি ল এর ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম ল আছে। মানে আমি দেখলে আমার দৃষ্টি দেখলে মনে হচ্ছে না
ফ্যামিলি ল আমরা ফলো করি, রিলিজিয়াস ল। সুতরাং একটা ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল হচ্ছে সেই ল, a set of secular laws to govern all people of the state, irrespective of their religious belief, gender, caste, birth, ethnic origin, in all matters relating to personal। অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আমরা রাষ্ট্রীয় আইন ফলো করি, যে রাষ্ট্রের ছবিগুলো যত নিয়ম দেখো, আমার ছবি তুলতে চাই তো রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে ল ফলো করি রাষ্ট্রীয় আইন, এটা পাবলিক ল, তাহলে রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে পাবলিক ল ফলো করা যায় না বা নাই কেন? কেন আমরা ফলো করি? কেন রিলিজিয়নকে রিলিজিয়াস করতে হবে? এটার হিস্ট্রি আমরা ব্রিটিশ সমাজে দেখতে পাবো। যেটা আমার আলাদা ক্লাস আছে, আমরা যখন ব্রিটিশ কলোনিয়াল লিগাসি করবো, যে আমাদের যে লিগাল সিস্টেম আমরা এখন পাঠ করছি বা এক্সারসাইজ করছি, ওটা অ্যাপ্লাই করছি, এটা আমরা কিভাবে পেলাম, এটা এই পর্যায়ে কিভাবে আসলো, আগে কিভাবে ছিল, ব্রিটিশরা আসার আগে আমাদের লিগাল সিস্টেম কেমন ছিল, রাইট? ওটা আলাদা আমাদের সেপারেট ক্লাস, আমি সেখানে ডিটেইল যাচ্ছি বেসিক্যালি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে পেনাল কোড, এটা কত সালে? 1860 সালে। আমাদের সিএফ বিভিন্ন প্রসিডিউর হচ্ছে 1898 সালে। আমাদের কন্ট্রাক্ট হচ্ছে 1872 সালে। আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্ট 1872 সালে। অর্থাৎ আমরা যে লগুলো করবো সামনে আগামী 5 years, you will see most of these laws, 90% of these laws are British enactments, British authorities। তাহলে ব্রিটিশরা এত বছর আগে যদি আমাদের জীবনের নানান বিষয় নিয়ে আইনগুলো দিয়ে দিতে পারে, তাহলে ফ্যামিলি ল নিয়ে তারা ম্যারেজ অ্যাক্ট করে দিয়ে যায়, ডিভোর্স অ্যাক্ট করে দিয়ে যায়। কেন কি আমরা রিলিজিয়াস ল ফলো করতেছি? It is because of the religious sensitivity, religious peculiarity of this subcontinent। এটা যেমন বিশ্বের অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে বা যেখান থেকে লগুলো আমরা পেয়েছি, সেখানে তো এই ধরনের লিগাল সিস্টেম নেই। আমরা ফ্লোরিস্টের সিস্টেম গ্রহণ করেছি, কারণ ব্রিটিশরা দেখেছে যে আমি যদি সব আইন গ্রহণ করি সমস্যা নাই, কিন্তু যেগুলো আমার পার্সোনাল লাইফ, ফ্যামিলি লাইফ, সেখানে হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের বিশাল বিশ্বাসগত পার্থক্য আছে। জীবন এবং এই ল শুধু ল না, এটা আমার জীবন আচরণের সাথে রিলেটেড, আমার লাইফের সাথে রিলেটেড, ইটস কমপ্লিট মোড অফ লাইফ। সো ইটস নট অনলি সেট অফ ল, ইট রিফ্লেক্টস আওয়ার এভরিডে লাইফ। এই জন্য তারা চিন্তা করেছে যে যদি আমরা এটা করতে যাই, তাহলে হিন্দু মুসলমান বিরোধ তৈরি হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ আমরা এর আগেও দেখেছি যে 1857 সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল, এটা একটা রিলিজিয়াস সেন্সিটিভিটি ছিল। সেই ইতিহাস জানেন যে কেন সিপাহী বিদ্রোহটা কোন জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ সৈনিকদের জন্য যে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, সেখানে এমন একটা কথা প্রচলিত হয়েছে যে হিন্দুদের যে কার্তুজ, সেখানের মধ্যে গরুর চর্বি মেশানো ছিল, আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুকরের চর্বি মেশানো ছিল। মঙ্গল পান্ডে ছবি দেখে চলতে, তো ওই জায়গা থেকে রিলিজিয়াস সেন্সিটিভিটি তৈরি হয়েছে এবং সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে। পরে যখন এটা দমন করছে, এই আইনগুলো তো করা হয়েছে এরপরে, তখন সরকার আইন করার সময় মাথার মধ্যে রাখছে যে আমি যদি রিলিজিয়ানকে অ্যাটাক করে, রিলিজিয়ানকে আঘাত করে, হার্ট করে রিলিজিয়াস ফিলিংসকে এমন কোনো আইন করি, তাহলে এটা মানুষ বা জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ব্রিটিশ শাসন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ওই জায়গা থেকে তারা এই সিস্টেমটা করেছে, ডুয়াল সিস্টেম। কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখন এমন অনেক আইন আছে that deals with the family matters but that are not originated from religion। অর্থাৎ এই পাবলিক ল যেভাবে আছে, ফ্যামিলি ল অনেক বিষয় আছে যেখানে আমরা রিলিজিয়াস ল ফলো না করি, আমরা পাবলিক ল ফলো কিছু ক্ষেত্রে আছে। যেমন আমাদের যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1870, বিশেষ বিবাহ আইন 1852। বেশি বিবাহ মানে অর্থাৎ আমরা জানি যে মুসলিম ল অনুযায়ী বা হিন্দু ল অনুযায়ী একজন মুসলমান নারী বা পুরুষ আরেকটা নারী বা পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে পারে না। তো যদি তারা বিয়ে করতে চায়, ধর্মমত বিয়ে করা সম্ভব না, ধর্মীয় আইন ফলো করা সম্ভব না। সুতরাং আমাদের দেশে তো যেহেতু আমরা বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইন ফলো করি, সুতরাং বিয়ে তাহলে কোন আইন হবে? ধর্মীয় আইন বিয়ে সম্ভব না। তার জন্য এই আইনটি করা হয়েছে স্পেশাল ম্যারেজ 1870। অর্থাৎ এই আইন বলা হয়েছে কেউ চাইলে অন্য ধর্মের সাথে বিয়ে করতে আবদ্ধ হতে পারে, এটাকে বিশেষ বিবাহ। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে
উভয়কে যার যার ধর্ম রিনাউন্স করতে হবে, ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। তাদেরকে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে আই ডু নট বিলং টু এনি রিলিজিয়ন। যদি উভয় পক্ষই বলে যে আমি কোনো ধর্মে বিলং করি না, তাহলে তার তো কি হয়ে গেল, সেকুলার হয়ে গেল। হ্যাঁ, তাদের তো ধর্ম নাই, ফলে তারা নাইদার বিলং টু মুসলিম রিলিজিয়ন, নাইদার বিলং টু হিন্দু রিলিজিয়ন। তখন তারা এই বিবাহ বিশেষ বিবাহ আইনে তারা বিবাহ করতে না করতে পারে, এবং এদের জন্য আলাদা একজন বিবাহ স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি বিভিন্ন জায়গায় ছিল। বাংলাদেশে বহু এইভাবে স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি। তুমি গুগলে সার্চ দিলেও পাওয়া যে বিশেষ বিবাহ আইন। তাহলে দুই ধরনের মানুষ যদি বিয়ে করতে চায় আউট অফ লাভ, আউট অফ অ্যাফেকশন, ধর্মতে বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে কি করতে পারে, বিয়ে করতে পারে। শর্ত হচ্ছে তাকে ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে যে এই যদি এদের বাচ্চা হয়, বাচ্চা কোন ধর্মের হবে, রাইট? বাচ্চা 18 বছর বয়স পর্যন্ত কোনো ধর্ম থাকবে না। 18 বছর বয়সের পর সে ডিসাইড করবে যে সে ধর্মহীন থাকবে নাকি ধর্ম গ্রহণ করবে। তারপর প্রশ্ন আসতে পারে এরা যখন মারা যাবে বা কেউ যখন মারা যাবে তার যেসব নিবন্ধন এটা কোন আইনে, অথবা তাদের প্রশ্নটা ভালো লাগছে না, তাদের ওয়ান টু গেট ডিভোর্স, তারা বিচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে বিচ্ছেদ কোন আইনে হবে? বিচ্ছেদের জন্য আমাদের একটা আইন আছে, ডিভোর্স অ্যাক্ট 1869, 1869 সালে। এটা হলো বেসিক্যালি খ্রিস্টানদের ল। খ্রিস্টান বিয়ের জন্য যে ল আছে সেটি হচ্ছে খ্রিস্টান বিচ্ছেদের জন্য ডিভোর্স অ্যাক্ট 1869। তারা 1870 সালের খ্রিস্টান বিবাহ আইনে, খ্রিস্টান বিচ্ছেদ আইনে তারা পরিবর্তন করতে পারে। প্রশ্ন হলো তাদের কেউ যদি মারা যায়, if they die, any one of them, তাহলে তাদের সম্পত্তির বিলিবন্টন কিভাবে হবে? এটার জন্য একটা আইন আছে, সাকসেশন অ্যাক্ট 1920, সব ব্রিটিশ ল 1925, উত্তরাধিকার 1925। এই উত্তরাধিকার আইন কিন্তু মূলত খ্রিস্টানদের জন্য করা হয়েছে 1925। কিন্তু যেহেতু এটা ধর্ম নিরপেক্ষ, যদিও নামের মধ্যে খ্রিস্টান শব্দ নাই, সাকসেশন অ্যাক্ট 1925, ডিভোর্স অ্যাক্ট 1869, কিন্তু এই ল বেসিক্যালি করা হয়েছে ফর দ্য খ্রিস্টান ম্যারেজ এন্ড ফর দ্য খ্রিস্টান সাকসেশন। এবং এই আইনের মধ্যে যেহেতু রিলিজিয়াস কোনো প্রভিশন রাখা হয় না, সেকুলার সিস্টেম রাখা হয়েছে, সুতরাং কোনো দম্পতি যদি বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে সে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1872 বিয়ে করবে, ডিভোর্স করতে চাইলে ডিভোর্স অ্যাক্ট 1869 বিয়ে দেবে, সম্পত্তির বিলিবন্টন হবে সাকসেশন অ্যাক্ট 1925। তার মানে আমরা কি বুঝলাম? এগুলো কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রাষ্ট্রীয় আইন, বাট রেগুলেট করতেছে কি ফ্যামিলি লাইফ। তার মানে আমরা এতক্ষণ এটা বললাম যে ফ্যামিলি লাইফে রাষ্ট্রীয় আইন প্রযোজ্য হয় না, সেখান থেকে কিন্তু এটা হচ্ছে এক্সেপশন। বুঝতে পারলেন? তাহলে প্রথমে হচ্ছে জেনারেল রুল হচ্ছে পাবলিক ল applies in public affairs, personal law or the religious law applies in family affairs, but in some exceptional cases even the state law may be applicable in the family affairs. এবং এগুলো হচ্ছে যে এগুলো পার্টিকুলার আরেকটা আইন হচ্ছে the Guardian Awards Act 1890, এটা ব্রিটিশ ল, পোষ্য আইন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি রাস্তার মধ্যে কোনো বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যায় যার অভিভাবক নেই, এখন আদালত তাকে কারো অভিভাবক করতে ন্যস্ত করতে চায়, তাহলে কি প্রক্রিয়ায় তার অভিভাবকত্ব নির্ধারণ হবে, রাইট? অথবা একটা বাচ্চা সবাই মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে, এখন সে কার কাছে অভিভাবক হিসেবে যাবে, অভিভাবকত্ব কে গ্রহণ করবে? এটির জন্য আমাদের একটা আইন আছে, সেটা হচ্ছে গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট 1890। ওয়ার্ডস অর্থাৎ পশু, গার্ডিয়ান এর অভিভাবক 1890। তাহলে গার্ডিয়ানশিপ আমরা জানি যে ফ্যামিলি ম্যাটার, কিন্তু এই জায়গায় এটা রিলিজিয়াস ল থেকে আসছে নাকি রাষ্ট্রীয় থেকে আসছে? রাষ্ট্রীয় থেকে আসছে। এবার এখানকার ভিতরে যে প্রভিশন আছে এটা কিছু রিলিজিয়াস রাষ্ট্রীয় বিধান সেখানে প্রযোজ্য করছে। তারপর হচ্ছে 1985 সালে আমরা একটা আইন পেলাম, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিন্যান্স 1985, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। এই আইনের অধীনে আমাদের যে বর্তমান ফ্যামিলি কোড আছে, সেই ফ্যামিলি কোড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই আইনের ফ্যামিলি কোড অর্ডিন্যান্স 1985, পারিবারিক আদালত। এটি কিন্তু শুধু মুসলিম পারিবারিক আদালত না, এই পারিবারিক আদালত আইনটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ,
বা যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না সবার জন্য ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল। এগুলো অনেক ডিবেট হচ্ছে, কেউ কেউ দাবি করছে যে এটা শুধু মুসলমানদের জন্য, সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন এগুলি মামলা টামলা হচ্ছে। পরে এখন একটা সেটেল হয়ে গেছে যে ফ্যামিলি কোর্ট মুসলিম ফ্যামিলি কোর্ট না, অর্থাৎ এটা যে কোনো ধরনের মানুষ এখানে বিবাহ মুসলিমের জন্য যেতে পারে, ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য। তার মানে বর্তমানে ফ্যামিলি ল রিলেটেড কোনো ডিসপিউট যদি অ্যারাইজ করে, if there is any dispute arises out of family matters, we have to go to family court, 1985, established under family court as 1985. Okay, অর্থাৎ ফ্যামিলি রিলেটেড কেসগুলো ডিল করবে ফ্যামিলি, এবং এই ফ্যামিলি কোর্ট যে আইনের বলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটা কিন্তু রিলিজিয়ন থেকে আসে না, সেটা রাষ্ট্রীয় বিভাগ আমরা অর্ডিন্যান্স আমরা আগে বলেছিলাম কত কাছে কে করছে রাষ্ট্রপতি। তারপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারছি চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট 2017 বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন। এটি 1929 সালের আইন ছিল, পরবর্তীতে এটাকে সংশোধন করে আগের আইন বাতিল করে 2017 আমরা একটা নতুন আইন পেলাম বাল্য বিবাহ নিরোধ। আমাদের আইন বলা হচ্ছে বাল্য বিবাহ দেওয়া যাবে না, বাল্য বিবাহ দিলে এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে, পাবলিক কিন্তু এটা ডিল করছে কি বিয়ে নিয়ে। আমরা তো বিয়ে জানি একটা ফ্যামিলি ম্যাটার্স। এখন আমাদের মুসলিম মতে বাল্য বিয়ে জায়েজ আছে, হিন্দু মতে বাল্য বিয়ে অনুমোদন আছে। তারপরে রিলিজিয়াস লর সাথে এই রাষ্ট্রীয় আইনের একটা সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু এই জায়গায় আমরা রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এবং এই যে লগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই লগুলা সবগুলো হলো সেকুলার ল। এই লগুলো ইউনিফর্ম এবং এই লগুলো পাবলিক law but applies in what? Family matters. So it will say exceptions to the family law system. এটাই হলো ইউনিফর্ম ফ্যামিলি। এখন একটা ডিবেট চলছে দীর্ঘ বহু বছর ধরে বাংলাদেশে, যে বাংলাদেশে পুরোপুরি ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল চালু করা যায়। যেমন এই লগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট বিষয় নিয়ে, বিক্ষিপ্ত কিছু বিষয় নিয়ে আমরা ল পাইছি, কিন্তু পুরো ফ্যামিলি ল এটার মধ্যে আসে না। পুরো ফ্যামিলি ল আসে কোথায়? রিলিজিয়াস ল, পার্সোনাল ল, তারপরে ধর্মীয় আইন আমরা সেখানে ফলো করি। মুসলমানদের জন্য আমরা মুসলিম ল আমরা ফলো করি। এখন মুসলমানদের জন্য মুসলিম ল ফলো করতে হবে, এটা কোন আইন আছে? এটা একটা আইন আছে, আমাদের মুসলিম ল পড়ানোর সময় নিশ্চয়ই স্যার পড়াবেন। সেটা হচ্ছে 1937 সালে একটা আইন করছিল ব্রিটিশরা, মুসলিম শরিয়াত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট 1937। অর্থাৎ এই আইনে বলা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য শরিয়া ল কি হবে, হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান আইন প্রযোজ্য হবে। আর এগুলো হলো ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল, যেগুলো ফ্যামিলি ম্যাটার্স নিয়ে বিল করে পয়েন্ট, কিন্তু এগুলো রিলিজিয়াস না, সেকুলার। ক্লিয়ার? জিসে ক্লিয়ার না হলে কষ্ট লাগে দেব, কনফিউজ হয়ে বলো। স্যার, যখন দুইজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বিয়ে করার জন্য তারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করবেন, তখন কি তারা এথিস্ট হিসেবে কাউন্ট হবে? না, এথিস্ট তো আলাদা একটা বিষয়। আমি আমার কোনো ধর্মে আমি বিলং করি, আমি কোনো ধর্ম পালন করি না, অথবা আমি বলতে পারি যে আমি ব্যক্তি জীবনে আমি কোনো ধর্ম চর্চা বিশ্বাস করি, এই বলে তারা ঠিক। কারণ তুমি যদি কোনো ধর্মের মধ্যে যদি থাকো তাহলে তো ওই আইন তোমার বিয়ে করার সুযোগ নাই। আচ্ছা, এখন যদি আমরা একটু দেখি আমাদের কনস্টিটিউশন, আমি আগে বলেছি কনস্টিটিউশন ইজ আ পাবলিক গুড। ল আমাদের যে লিগাল সিস্টেমের ক্লাস বা বিষয়টা আমরা কোর্স করব, মাই পলিসিস আমার কোনো পার্সোনাল ওপিনিয়ন এখানে নেই। আমি যা কিছু ক্লাসে ডিসকাশন করছি দ্যাটস দ্য ল as it is, right? You will have your own opinions. ওটা actually ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, right? কেউ মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড, কেউ স্কুলিং জেনারেল এডুকেশন, নানান কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, নানান রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড, নানান পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। সো মাই ওয়ার্ডস উইল নট স্যাটিসফাই অল অফ ইউ। আমি তো একজন, তুমি মানুষ 100 ওপিনিয়ন, 100 পলিটিক্যাল বিলিভ, রিলিজিয়াস বিলিভ। সুতরাং আমাকে পার্সোনালি জাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই।
আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লর মধ্যে কি আছে। এখন ল যেটা আছে ওটা আছে ভালো আছে না খারাপ আছে এটা ডিসাইড করা আমার কাজ, এটা তোমার কাজ। আমি বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, আমি যা বলছি দ্যাটস নট মাই পার্সোনাল বিলিভ। এই বলতে পারে আমি যা বলছি আমি এটা কোনো অবস্থিতে দিই, এটা পার্সোনাল বিলিভ। আই এম নট হিয়ার টু প্রপাগেট মাই পার্সোনাল বিলিভ। সো ইটস অ্যান একাডেমিক ডিসকাশন। আমাদের ক্লাস হচ্ছে ক্লাসরুমটাকে ওপেন রাখা, এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা যে কোনো মতামত যেন ক্লাসে ওপেনলি ডিসকাস করতে পারি প্রত্যেকের। এই বাবারে ছবিটা তোলা হয়েছে আমি বলছি যে এর আগে কি দিয়েছেন? জি স্যার। ক্রিমিনাল অফেন্স উইদাউট পারমিশন, এটা একটা ল, পাবলিক ল। ওকে, যেটা বলছিলাম যে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ক্লাসরুমটাকে ওটা আমার ফার্স্ট ক্লাসে বলা হয়েছে, কারণ এইসব সেন্সিটিভ এবং আমি এখানে যে কথাটা ক্লাস করে বলছি এই কথা আমি হয়তো আইনের গাইডলাইনের সামনে গিয়ে বলতে পারবো। আমি বুঝতে পারলাম বিষয়টা সেন্সিটিভ, কারণ এখানকার একাডেমিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর আমার যুবরাজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু রকম হবে না, মানুষের সাধারণ যে প্রবণতা আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু হবে। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওপেন রাখা, সবার মতামত শোনা, ডিসেন্ডিং ওপিনিয়ন শোনা, then you will make your own way. Okay, there is no right or wrong. Anyway, so আমরা যদি আমাদের কনস্টিটিউশনটাকে দেখি, কনস্টিটিউশনের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে কিভাবে আছে সেটা কতটা জেন্ডার নিউট্রাল বা জেন্ডার বায়াস। তাহলে কনস্টিটিউশন একটা পাবলিক ল আগে বলেছি, আর্টিকেল 27 বলছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, কনস্টিটিউশন হলো সেকেন্ড ইয়ার, ইকুয়ালিটি বিফোর ল এন্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল, অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষা লাভের অধিকারী। এটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশনের কথা। তখন আমরা জানলাম যে আইনের চোখে সবাই সমান। ওকে ফাইন, শুনতে খুব ভালো লাগে, আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের চোখে সবাই সমান এটা আমরা কিভাবে ইন্ডিকেট করি, কিভাবে অ্যাপ্লাই করি? একটা ফেমিসের একটা ভাস্কর্য আছে, তার চোখের মধ্যে প্রতিমানে দিই। এই তো আমরা দেখি যে হাতে একটা দাড়িপাল্লা আছে, একটা ফেমিসের মূর্তি, তার চোখটা কি আধা। আমরা হচ্ছে সে ল ইজ ব্লাইন্ড, ল ইউনিফর্মলি সবাইকে চার্জ করবে, কারণ যদি বায়াস হবে না, মানুষ ব্যবহার করবে না, ওকে ডিসক্রিমিনেট করবে না, দ্যাটস ওকে ফাইন, শুনতে সুন্দর, দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তোমার যদি চোখ বন্ধ থাকে তাহলে তুমি ন্যায়টা দেখবে কিভাবে? তো উত্তর দাও, তোমার আরেকজনের সাহায্য নিয়ে কি করতে হবে? চোখ খোলা রেখে যে বৈষম্য না করতে পারে এটাই তো আসল বৈষম্য। চোখ বন্ধ রেখে বৈষম্য করতে হবে তাহলে দেখতেছে তো নেগেটিভ ইম্পার্শিয়ালিটি। আমাদের কথা হচ্ছে পজিটিভ ইম্পার্শিয়ালিটি। আমার চোখ খোলা থাকে, চোখ খোলা রেখে আমি বলবো যে ও বেশি পাবে কম পাবে, কারণ আগে থেকে কম পেয়ে আসছে ফর এক্সাম্পল। সো আমাদের এখানে যে লিগাল সিস্টেমে কনস্টিটিউশন যে সমতার কথা আমরা বলি এটা আসলে ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি এবং ওইটারই পোর্ট্রেয়াল হয়েছে ওই মূর্তিকে চোখ বাঁধা দেওয়া হয়। জাজদের যদি চোখ বন্ধ থাকে মহাবিপদ, তাদের চোখ খোলা থাকতে হবে। এনিওয়ে, সো আমাদের কনস্টিটিউশন বলছে আইনের চোখে সবাই সমান। আর্টিকেল 28 যদি আমরা দেখি, আর্টিকেল 28 সাব আর্টিকেল 1 সেখানে বলছে নো ডিসক্রিমিনেশন ক্যান বি মেড, কোনো বৈষম্য করা সবাই সমান। তারপর এটাকে আবার এক্সপ্লেইন করছে কনস্টিটিউশন আছে ভাষায় যে কনস্টিটিউশন বলে আমি যা বলছি এর সাথে আর্টিকেলগুলো মিলে। আর্টিকেল 28(1) এ বলছে নো ডিসক্রিমিনেশনস ক্যান বি মেড অন দ্য গ্রাউন্ডস অফ রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট, সেক্স অর প্লেস অফ বার্থ। অর্থাৎ কথার মধ্যে সবাই সমান, তারপর বলছে সবাই সমান ঠিক আছে এবং বৈষম্য করা যাবে না। তারপর বলছে কিসের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিছু গ্রাউন্ডস দেওয়া হয়েছে। এক নম্বর কি, ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না, জাতির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না, ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না, সেক্সের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না, আর জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না। এটা আমাদের কনস্টিটিউশন, দি সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড। এবং কনস্টিটিউশনকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। অন্য কোনো আইন যদি এটার সাথে সাংঘর্ষিক হয় সেই আইন বাতিল। এটা আমাদের লেখা আছে। এই কনস্টিটিউশন থাকে কিনা ওই সংস্থা হবে না, বাতিল হবে না, ফেলে দেওয়া হবে, কি হবে স্টিল আনডিসাইডেড। বাট এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের সংবিধান বলবৎ আছে এবং এই আইন বলবৎ আছে।
কিন্তু এর কিছু সমস্যা আছে। সমস্যাটা দেখো যে বলছে যে রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট, সেক্স অর প্লেস অফ ওয়ার্ক এর ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না। তার মানে হলো এগুলোর বাইরে কোনো বিষয়ে বৈষম্য করা যাবে না। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। ভাষার ভিত্তিতে তাহলে বৈষম্য হতে পারে। তার মানে আমার ড্রেসের ভিত্তিতে বৈষম্য হতে পারে। একটা পাঞ্জাবি করছে আর একটা পাঞ্জাবি করে নাই। তাহলে যে পাঞ্জাবি করছে তারই টুপি আছে, ওকে আমি বৈষম্য করলাম, তাহলে এটা কনস্টিটিউশনালি ইলিগাল না। ভাষা, কেউ প্রমিত ভাষা পারে না, সাংকেতিক ভাষা পারে। অথবা আমি চাকরি দেওয়া ক্ষেত্রে বললাম যারা বাঙালি ভাষা পারে তাদেরকে চাকরি দেওয়া হবে, যারা ভাষা পারে না তাদেরকে চাকরি দেওয়া হবে না। এটা কি বৈষম্য না? বৈষম্য। তাহলে অর্থের ভিত্তিতে বৈষম্য, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈষম্য। আমার সম্পদের ভিত্তিতে কি বৈষম্য ধরে ওগুলো এটা বড় বৈষম্য। গায়ের কালারের ভিত্তিতে বৈষম্য, ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে বৈষম্য, একজন শর্ট একজন লং, একজন মোটা একজন চিকন, এর ভিত্তিতে আমি বৈষম্য। ও দেখতে সুন্দর ওরে চাকরি দিলাম, ও দেখতে সুন্দর নাই, বাদ দিয়ে দাও। এটা এই ডেফিনিশন গ্রহণ করলে এগুলো সব এই জন্য এটাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক আইন, এটাকে বলা হয় যে এক্সহস্টিভ প্রহিবিশন অর্থাৎ এক্সহস্টিভ ক্লজ। এক্সহস্টিভ ক্লজ মানে হচ্ছে এখানেই গ্রাউন্ডগুলোকে লিমিটেড করে, কিন্তু যদি এখানে আরেকটা শব্দ যোগ করে দেওয়া হতো or any other এগুলোর উপর তো বৈষম্য করা যাবে না, যাবে নাই, অন্য কোনো গ্রাউন্ড ইউজ করা যাবে না, বৈষম্য করা যাবে না। মানে ভবিষ্যতে যে কোনো গ্রাউন্ড বৈষম্য হয় এটাকে যাও গেল। এটা নাম্বার 2 আর্টিকেল 22 তে বলছে দ্যাটস অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং। এখানে আয়শা বলছে যে প্রথমে হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান, তারপর বলছে যে এটাকে বৈষম্য করা যাবে না। তো এই 22 তে আয়শা এই প্রথম নারী এবং পুরুষকে আলাদা করা হচ্ছে। 22 তে সে বলছে উইমেন শ্যাল হ্যাভ। আচ্ছা, এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে শব্দটা সেক্স। বর্তমান সময়ে সেক্স শব্দটা ইউজ হয়, অর্থাৎ সেক্স বলতে লিঙ্গ যেটা বোঝায়, নারী পুরুষ, যে বাইনারি থার্ড জেন্ডার, এটা অনেকগুলো আছে। সেক্স আগে আমাদের ফরওয়ার্ডের মধ্যে সেক্স শব্দটা থাকতো, এখন কিন্তু ফরওয়ার্ডে সেক্স শব্দটা থেকে থাকে না, এটা জেন্ডার এর রয়েছে। ওকে, আর্টিকেল 28 আর্টিকেল 2 তে বলছে women shall have equal rights with men in all spheres of the state and of public life. বলছে এখানে নারী এবং পুরুষ সমান অধিকার পাবে, সেটা বলছে women, নারী shall have পাবে equal rights, সমান অধিকার। কার সাথে সমান অধিকার? পুরুষের সাথে সমান অধিকার in all spheres of the state, রাষ্ট্রের জীবনের, রাষ্ট্রের and of public life, এবং গণজীবনে। অর্থাৎ কথা হচ্ছে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং গণজীবনের সর্বক্ষেত্রে। What about the personal life and family life? তাহলে পার্সোনাল লাইফ এবং ফ্যামিলি লাইফে যদি নারী ও পুরুষ সমান না হয়, এটা আনকনস্টিটিউশনাল। তাহলে যে পাবলিক শব্দটা যোগ করে দেওয়া, এটাই একটা চালাকি, রাইট? এই পাবলিক বলার সাথে সাথে পুরো পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্সে যা কিছু আছে, ফ্যামিলি লাইফে যা কিছু আছে, সবগুলো কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশনের বাইরে চলে গেছে। ফলে পার্সোনাল লাইফে, রিলিজিয়াস লাইফে বা আমাদের ফ্যামিলি লাইফে যদি কোনো নারী পুরুষের ডিসক্রিমিনেশন হয়, এটা কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 28(1) এবং আর্টিকেল 27 কে কি করে ভায়োলেট করে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, গেল। তাহলে দেখো, women shall have equal rights with men, নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। So what is the standard here? পুরুষ যা পাবে নারী তা পাবে, নারী আলাদা কিছু পাবে কি ভাই? So এখানে বলছে যে women shall have equal rights with men, নারী পুরুষের সমান অধিকার পাবে। অর্থাৎ আমরা যে আমাদের সমানাধিকারের যে বেঞ্চমার্ক, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেমেটিক বেঞ্চমার্ক। কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীকে পুশ করা হচ্ছে
পুরুষের দিকে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ পুরুষ যা যা পায়, নারী যদি তা তা পায়, তাহলে আমরা বলছি যে এখানে ইকুয়ালিটি এনশিওর হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে নারী এবং পুরুষ তো একই না, বায়োলজিক্যালি যা নিডস এন্ড ডিফারেন্ট, প্রায়োরিটিস শুড বি ডিফারেন্ট, এবং তাদেরকে জোর করে এক করার চেষ্টা, এটা আরেকটা প্রবলেমেটিক অ্যাপ্রোচ। প্রবলেমেটিক অ্যাপ্রোচ, নারী এবং পুরুষ হলো হিউম্যান স্পেসিস দুইটা ভাগ, দুই ধরনের প্রায়োরিটিস। নারী এবং পুরুষ কোনো সময় অধিকারের জায়গায় করতে পারে, একাধিক পারে, কর্তব্যের জায়গায় করতে পারে, কিন্তু অনেক বিষয় আছে যে তাদের দুজনের মধ্যে এক করা সম্ভব না, এক করার দরকার নেই, অপ্রয়োজনীয়, এবং এক করতে গিয়ে আমরা পরস্পরকে মুখোমুখি করে দিচ্ছি, আমরা পরস্পরের বিপরীতে তাদেরকে ভাগ করে দিচ্ছি, তো একটা অনুষ্ঠান। ফলে এখন আমরা নারী অধিকার বলতে কি বুঝি? আমরা যখন বলি যে আমার সমান অধিকার আছে, সেটা হচ্ছে পুরুষ বিড়ি খায়, নারী বিড়ি দেয়, পুরুষ ডিসপেন্ড করে, নারী ডিসপেন্ড করে। অর্থাৎ এখন যদি দেখো যে আমাদের টোটাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং পুরুষ এবং নারী সমান অধিকারটা এভাবে হয়ে গেছে। পুরুষ যা যা করতে পারে, নারী যদি তা করতে পারে নাই, তো পুরুষ যা করে সেটা যখন নারী করা শুরু করবে, তার মানে সেখানে সমান অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে। The problem lies with this Article 28, sub-article. বরং আমরা যদি প্রাণী জগৎ দেখি, that's a different discussion. এটা criminology কোর্সের জন্য 11 বিষয় থাকবো। প্রাণী জগতের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে এই জেন্ডার রোল মানে আলাদা, নারীর রোল এবং পুরুষের রোল। যারা এনিম্যাল প্ল্যানেট ফ্যামিলি ডিসকভারি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল যারা ফলো করে, you will see the gender role fixed. নারী কি করবে, পুরুষ কি করবে, কার কি রোল ফিক্সড, রেগুলেটেড, ইটস ফিক্সড। এটা প্রকৃতি ডিসাইড করেছে। এখানে বের হয়ে গেলে অ্যানোমালিস তৈরি হবে, যখন এই ন্যাচারাল যে ডিস্টার্ব করবা, নানান রকমের প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। সুতরাং এগুলো হলো ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি, এটা আমাদেরকে জোর করে আমাদের উপর চাপাই দেওয়া হচ্ছে। তবে এগুলো 1972 তে সংবিধান গ্রহণ করার সময় এগুলো ঢুকানো হচ্ছে, এগুলো কোনো ইনফরমেশন হয় নাই, সংস্কার হয় নাই। ওই সময় যে ডিসকোর্স ছিল, নারীবাদ ছিল, নারীবাদের অনেক ওয়েভ গেছে, ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ, ফোর্থ ওয়েভ এখন শেষের পথে। অর্থাৎ যে ইউরোপের ফোর্থ ওয়েভ শেষে এখন আমাদের এখানে লাগছে। এরপরে ফিফথ ওয়েভ আসছে, ফেমিনিজম। তা আমরা এখন যখন এই নারীবাদের ওয়েভ চলতেছিল, তখন এই সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেটা ওইভাবে হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যেটা এভাবে ঢুকানো হচ্ছে, এটা আমাদের কালচারাল, আমাদের রিলিজিয়াস কনটেক্সটে হাউ ফার ইট ইজ রিলেভেন্ট এন্ড হাউ ফার ইট ইজ ইফেক্টিভ। এটাকে আসলে আমাদেরকে নারীদেরকে আসলে এই অধিকার দিচ্ছে বা তাদের প্রাপ্য তারা বুঝে পাচ্ছে কিনা বর্তমানে সিস্টেম, নাকি তারা অধিকার পাওয়ার বদলে সমান অধিকার তো পাচ্ছেই না, প্রশ্নই আসে না, বরং তারা তাদের যেটা ন্যায্যতার জায়গা থেকে, ইনসাফের জায়গা থেকে যেটা পাওয়ার কথা, সেটাও পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। ওকে, তারপরে আর্টিকেল যদি যাই, আর্টিকেল 20 সাব আর্টিকেল 4 এসে বলছে নারী পুরুষ সমান হবে গণজীবনে, তবে স্পেশাল প্রভিশনস ক্যান বি মেড, বিশেষ বিধান নেওয়া যাবে, বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে in favor of women, children or backward section of citizens. অর্থাৎ নারী, শিশু এবং সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, তাদের জন্য সরকার চাইলে স্পেশাল ব্যবস্থা নিতে পারে। এটাকে বলা হয় স্পেশাল মেজার্স বা অ্যাফার্মেটিভ মেজার্স। অর্থাৎ এইটা করলে আর্টিকেল 27, 28, 22, 28, 25 অর্থাৎ নারী, শিশু এবং সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, এদের জন্য যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, তাহলে এটা বৈষম্য হবে, এটা নেওয়া যাবে। এটাকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে আর্টিকেল 28 সাব আর্টিকেল 4। প্রশ্ন হলো যে স্পেশাল ব্যবস্থা নিলে বৈষম্য হলো, প্রাইমারি সিস্টেম মহাবিদ্যালয় বৈষম্য, মানে স্পেশাল শব্দের ভিতরে বৈষম্য আছে। আমি যখন আমার 10 জন বন্ধুর ভিতরে বলবো যে ও আমার স্পেশাল বন্ধু, ও চাষ করে, চাষ করে এখন আমার মিনিং আছে, আমি জেনারেল মিনিং বলি তো আপনি তো আমার ও চাষ স্পেশাল, আমি যখনই কাউকে বলবো যে আমি স্পেশাল, স্পেশাল মানে হলো আমি তাকে আইসোলেট করে দিচ্ছি, আমি তাকে
তাকে আমি আলাদা জায়গায় রাখি, তাকে আলাদা ভাবে তুলবে। সুতরাং স্পেশাল মানে বৈষম্য। তবে আর্টিকেল 20 হচ্ছে এই জায়গায় বৈষম্য হবে না। কেন হবে না? কারণ তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, এবং এই কারণে আমাদের বাংলাদেশের কোটা সিস্টেমের আবির্ভাব হচ্ছে, যেই কারণে এই অভ্যুত্থান যখন যেমন মারামারি চলতেছিল বা আন্দোলন মারামারি যখন শুরু হয়নি, আন্দোলন চলতেছিল এই কোটা ব্যবস্থা নিয়ে, তখন আমি দীর্ঘ লেখা লিখছিলাম। কোটা ব্যবস্থা যেটা যদিও সংবিধানের মধ্যে আর্টিকেল 29 সাব আর্টিকেল 1 এ বলছে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ইন পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করবে। সমান অধিকার লাভ করলে তারা কোটা কিভাবে আসবে? তো কোটা আসছে আর্টিকেল 28 সাব আর্টিকেল 4 এর মাধ্যমে। কারণ যে ব্যাকওয়ার্ড সেকশন, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড সেকশন কারা? পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী কারা? তখন আমার সরকার বলতেছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হলো নারীরা পিছিয়ে পড়া আছে, তারপর হচ্ছে আদিবাসীরা, আবার উপজাতিরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, তারপরে হচ্ছে মাইনরিটিরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সেটা তো ইন্টারপ্রিটেশন নতুন ইন্টারপ্রিটেশন পরে এসে, কিন্তু এত বছর ধরে তো এটাই ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে আসছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। প্রবলেমটা হলো সেই প্রবলেমে আমি ডিটেইলে যাব না, কারণ এটা আমার দীর্ঘ লেখা আছে, আমি এটা গ্রুপে দিয়ে দেবো। এটা যখন কোটা নিয়ে সারা বাংলাদেশে পরিবার চলছে, মারামারি চলছে, তখন ওই আর্টিকেলটা লেখাটা দিয়েছিলাম ফেসবুকে। সেটা ডিটেইল বর্ণনা দেওয়া আছে কেন আমি মনে করি যে কোটা সিস্টেম সংবিধানকে বাইরে, যদি বলা হচ্ছে সংবিধানের দোহাই দিয়ে কোটা সিস্টেমটা বহাল রাখা হচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কোটা সিস্টেমকে আসলে এই কনস্টিটিউশনাল ফ্যাব্রিককে আসলে বাইরে, এখন ন্যাচারাল জাস্টিস কিন্তু বাইরে পড়ে, সেখানে ডিটেইল আছে। সেটা তোমরা আমি সেখানে আর্টিকেলগুলোর ডিটেইল, বেশ করে আর্টিকেল 29(1) এর ডিটেইল ডিসেকশন আছে, ব্যবচ্ছেদ আছে, আমি সেখানে ডিটেইলে যাচ্ছি। তাহলে মূল কথা হলো এটা আমাদের কনস্টিটিউশনে অ্যাজ ইট ইজ এখন পর্যন্ত যেভাবে আছে আমি সেভাবে এখানে বলছি। তার মানে আর্টিকেল 27 এ বলতে সবাই সমান, 28 এ এসে বলছে যে এই কারণে ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না, 28 এসে বলছে যে নারী পুরুষ সমান হবে, সুতরাং লিমিট করে সমান হবে, ফ্যামিলি ব্যাংকে সমান হবে না, সমান হবে রাষ্ট্রীয় এবং পরাজিত, অর্থাৎ চাকরি বল ক্ষেত্রে সমান হবে। 24 এসে বলছে যে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, এবং এটার কারণে রিজার্ভেশন, ট্রেনের মধ্যে সিট বা বাসের মধ্যে সিট রিজার্ভেশন কোটার বিষয় আসছে। আর্টিকেল 29(1) এসে বলছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান হবে, নারী পুরুষ মানে সমতা মেনটেন করা হবে, কোনো বৈষম্য করা যাবে না। আর্টিকেল 7 এ বলছে যে কনস্টিটিউশন ইজ সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড, এটা সর্বোচ্চ আইন, অর্থাৎ এমন কোনো আইন করা যাবে না যেটা ইন্ডিয়ান করতে পারে, যদি করে এটা বাতিল করে অন্য। আর্টিকেল 26 এ বলছে laws inconsistent with the fundamental rights shall be void, অর্থাৎ এই অধিকারগুলো যে এখানে কনস্টিটিউশন দেওয়া আছে এর সাথে যদি লঙ্ঘন করে এমন আইন যদি করা হয় সেটা বাতিল করে বন্ধ করা হবে। Okay, so I have a basic watch. Can anyone explain? What do you see here? Is it like that? Yes, sir. Oh, that's good. আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। এখানে একবার দেখো তোমার দেখার চোখের উপরে কি করতে পারে, আরেকটা ক্লাসে ছবিটা দেখাচ্ছি একজনকে বললাম যে কি দেখতে পাচ্ছ, সে বলতো একটা সুন্দর মেয়ে দেখতে পাচ্ছে। ওকে ফাইন, এবং একজন নারী একজন লেখাপড়া শেষ করে গ্রাজুয়েশন হয়ে গেছে, সে আরো আবার জায়গায় চলে যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের দিকে চলে যাচ্ছে,
আর নারী তো ওই জায়গায় এসে কমে গেছে, তার যাওয়ার জায়গায় হাঁটতে এসে পড়ে যাবে, তার জুতা শেষ হয়ে গেছে, একজন হচ্ছে জুতার কাটা আমরা যদি আর্টিকেল 27 কে ফলো করি, যেহেতু সংবিধান সর্বোচ্চ আইন, তাহলে দুজন তো একসাথে যাওয়া দরকার। এখানে দেখতে হচ্ছে পুরুষ আগে গেছে, নারী পিছিয়ে গেছে। এখন যদি আমরা আর্টিকেল 27 কে অ্যাপ্লাই করি ব্লাইন্ড, যেটাকে আমরা বলছি ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি, তাহলে আমি আর্টিকেল 29(1) যদি অ্যাপ্লাই করি যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান, সবাই সমান সুযোগ পাবে, তাহলে তো যে পিছিয়ে আছে সে সবসময় কি থাকে, পিছিয়ে থাকে। তাহলে এর সমাধান কিভাবে করা যেতে পারে? আর্টিকেল 27 আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই, পুরুষকে টেনে হিসেবে পিছনে নিয়ে যেতে হবে, পুরুষকে পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আসলে সমাজকে টেনে পিছনে নিয়ে যেতে হবে, দ্যাট ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল। অথবা নারীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে টেনে সামনে আনার চেষ্টা করতে হবে, যদিও এটাও প্র্যাকটিক্যালি ফুললি পসিবল দীর্ঘ সময়। এই জাস্টিফিকেশনের জায়গা থেকে আসলে আর্টিকেল 28 সাব-আর্টিকেল 4টা এসেছিল যে যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে স্পেশাল প্রভিশনস দিয়ে, স্পেশাল ব্যবস্থা দিয়ে, তাদেরকে বেশি বেশি দিয়ে মাঝখানের গ্যাপটা কি করে নিয়ে আসে, কমায় নিয়ে আসে। কারণ দুইজনের নিডস সমান নয়, লাইফ ইকুয়ালিটির জন্য প্রবলেম। ফর এক্সাম্পল, এটা খুবই পপুলার একটা উদাহরণ হচ্ছে, তোমার কাছে একটা আপেল আছে, তোমার সাথে দুইজন মানুষ, আমরা যদি সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চাই কনস্টিটিউশনালি, তাহলে আর্টিকেল 27 বলছে যে আইনের চলে সবাই সমান, আর্টিকেলের সমান দুইভাগে স্কেল দিয়ে আমরা একটা দুইভাগে ভাগ করতে হবে, তারপর দুইজনকে দিতে হবে। কিন্তু দুইজনের নিডস সমান কিনা এটা কিন্তু কনস্টিটিউশনাল কোথাও বিবেচনায় নেওয়া হয় না, অর্থাৎ আর্টিকেল 27 এ কিছু বিবেচনায় নেওয়া হয় না। দেখা যাচ্ছে কি একজন সকাল থেকে কিছু খায় না, এই আটা কোনো কাজে আসবে, তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে, আবার আরেকজন মাত্র বিলে রেখে আসছে, এই আপনাদের তাদের এখানে কি জাস্টিস হবে? ইনসাফ হবে? ইনসাফ কি বল? ন্যায় বিচার, আদল, ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার কি বল? এটা কি ন্যায় বিচার হবে? আপনাদের সমাজে বাক্য দেওয়া ন্যায় বিচার হচ্ছে যে সকাল থেকে অমুক্ত তাকে পুরোটা আপেল দেওয়া প্রয়োজনে, ওই লোকের বাড়িতে যদি যে খেয়ে আসছে তার বাড়িতে যদি আর কোনো খাবার থাকে সেগুলো নিয়ে এসে ওকে দাও, তারপর দুইজনের পেটই যখন পরিপূর্ণ হয়, এরপরে যখন কাজটা আসলে এটা আমরা সমন্বয় করতে এরপরে খাবার আনতে, এটা আমি কিন্তু একজনের পেটে ক্ষুধা রেখে আরেকজনকে যে ভরপেট, তাদের দুজনের ভিতরে কোনো সময় সমান হয় না। এই জন্য বলা হয় ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি among unequals or already unequals is the greatest inequality. যা আগে থেকে অসমান অবস্থায় আছে, তুমি যখন তার উপর ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি ফলো করবে, এটা আরো বড় বড় বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। তো এটাও শুনতে ভালো লাগছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, সমান করতে হবে, সমান করতে গেলে স্পেশাল ম্যানেজার্স নিতে হবে, পারফেক্ট ম্যানেজার্স নিতে হবে। কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ ম্যানেজার্স নেওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতরে যদি প্রবলেম থাকে, বৈষম্য থাকে, তাহলে সেটা আরো বড় বৈষম্যের জন্ম দিতে পারে। সেটা আমরা এই জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে দেখলাম। কারণ জুলাই অভ্যুত্থানের মূল স্পিরিটটাই কি ছিল? বৈষম্যহীনতা, অর্থাৎ কোটা করা হয়েছে বৈষম্যকে রোধ করার জন্য, সেই কোটায় আবার নিজেই বৈষম্যের কারণ হয়েছে। So that is the problems with our constitution and the legal system. So এই ছবিটা আমরা কি দেখতে পাই? তো আমরা আর্টিকেল 27 ফলো করে আইনের চোখে সবাই সমান, সবাইকে এক একটা করে বক্স দিলাম, সমান সুযোগ। তো আইনের চোখে সমানতা তো মেনটেন করা হয়েছে, কিন্তু এখানে কি সমান হচ্ছে? ও দেখতে পাচ্ছে, ও দেখতে পাচ্ছে, এটা তার মানে আমি যে সমতা মেনটেন করলাম, আইনের সমতা দিলাম, কার্যকর
হয় না। ইনসাফ কি দাবি করে? আমি সবসময় এটা ইকুইটি করতে ইনসাফ শব্দটা ব্যবহার করি। ইনসাফ অনেক বড় একটা। ইনসাফ শুধুমাত্র সম্মতি দিলাম একটা সীমাবদ্ধ থাকে না। তার চেয়ে বড় বিষয় ইনসাফ। ব্রিটিশরা যে ল আমাদেরকে দিয়ে গেছে তারা ইকুয়ালিটির কথা বলছে, ইনসাফের কথা। ইনসাফ আরো একটা শব্দ, ইনসাফ জুলুম না করা, ইনসাফ। আচ্ছা, তার পাশে যে জাস্টিস, জাস্টিসের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে যে ইনসাফ। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লম্বু আছে, ওর কাছ থেকে বক্সটা নিয়ে চলে আসছে, কারণ ওর কাছ থেকে নিয়ে ফেলে ওর বংশতি হচ্ছে না, ও দেখতে পাচ্ছি ওর কাছ থেকে এটা নিয়ে এই চিনি দেওয়া আছে, ও হয়ে গেছে দল। আর ওর যে সুবিধা আছে এটা এক্সট্রা দিলে ওর জন্য এক্সট্রা হবে, নিয়ে ফেললে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে অ্যাজ ইট ইজ ওটা স্ট্যাটাস রেখে দিতে হবে। তাহলে ওটা নিয়ে ফেললাম, ওটা রেখে দিলাম, ওটা নিয়ে ওকে দিলাম। এখানে নিচের মধ্যে প্রাইভেসি আমাদের মনে হতে পারে আমি এখানে বৈষম্য করছি, এখানে ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট করছি। কিন্তু এই ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট তার নিচ অনুযায়ী করার কারণে উপরে কি হয়ে গেছে, ইকুয়ালিটি বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। সুতরাং ব্লাইন্ড ইকুয়ালিটি দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। ফলে দেখা যায় এই একই প্রবলেম কিন্তু কোটা ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, যদিও আমি সেই আর্টিকেলের মধ্যে বিস্তারিত লিখছি, এগুলো গো থ্রু। যেমন ওখানে বলছে যে উপজাতি, সকল উপজাতি কি একই রকম নিডস না, চারটার আগে আছে, কিন্তু যে মুরম খুবই পার্বত্য অঞ্চলের ভিতরে থাকে, তার আর্থিক অবস্থা, তার সামাজিক অবস্থা, তার অ্যাক্সেস টু এডুকেশন, তার অ্যাক্সেস টু রিলিজিয়াসলি ইকুয়াল না, সমান না। সকল নারী আইনের চোখে সমান, সবাই কোটা পাবে, 10%। সো আইনের চোখে সবাই সমান। তাহলে বলছে যে নারীদের জন্য 10% কোটা। তাহলে একটা বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, ওনার মেয়ে, উনি কিন্তু উপজাতি, তাহলে উনি উপজাতি কোটা পাচ্ছে। আবার ওনার মেয়ে হিসেবে সে কি আছে, মেয়ে কোটা পাচ্ছে। তাহলে যে উপজাতি ঠিক আছে, কিন্তু হচ্ছে যে প্রধান বিচারপতির মেয়ে না, তাহলে প্রধান বিচারপতির মেয়ে লেখাপড়া করছে ঢাকার বেস্ট স্কুলে, বেস্ট কলেজে, বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে, কলেজ ক্যাপ করেছে, নেটু ক্যাপ করেছে, সমস্ত। আর যে পুরো বংশী যারা করে বান্দরবনের পার্বত্য অঞ্চলের গহীনে থাকে, যে কোনো সভ্যতার ইয়ের মধ্যে আসে না, সিটির মধ্যে আসার সুযোগ পায় না, এরকম একটা জায়গায় ওর কনস্টিটিউশনাল এবং লিগালি সরকারি চাকরিতে বিসিএসের ক্ষেত্রে এই দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়েছিল, পার্থক্য করা হয়। ফলে এটা বৈষম্যহীনতার নাম দিয়ে, দূরীকরণের নাম দিয়ে আরেকটা বৈষম্য আইন করা হচ্ছে। এই ডিফারেন্সিয়াল অবস্থা, যার আলাদা আলাদা পরিস্থিতি, এটা আমাদের আইনে সরকারের যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছিল কোটার জন্য সেখানে বিবেচনা না হয়। মুক্তিযোদ্ধা কোটা রাখছে বিশাল, এটা ডিসিপ্লিনে জড়িয়েছিল। আবার সকল মুক্তিযোদ্ধা তো সমান অবস্থায় ছিল না, অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে দরিদ্র, আবার অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে একেবারে দরিদ্র সর্বহারা। তাহলে এই দুজনের মাঝে তো আইনের মধ্যে আমরা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি না। সুতরাং আর্থিক যে বৈষম্য, এই বৈষম্যগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আইন হচ্ছে 3 আর্টিকেল 28 সাব আর্টিকেল ফর রিফ্লেকশন। সুতরাং আমাদেরকে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করতে হবে। সংবিধানে সমান অধিকার আছে, সমান অধিকার কিন্তু হুবহু অ্যাপ্লাই করতে না, তাই এটা আরো বড় বৈষম্যের জন্ম দেয়। আবার সমান অধিকারের বৈষম্যের জন্ম না দেওয়ার জন্য স্পেশাল মেজার দিতে গেলাম আর্টিকেল 28 সাব আর্টিকেল 4 অনুযায়ী, সেটা নিতে গিয়ে যদি তুমি আবার ইন্ডিভিজুয়াল বৈষম্য বিবেচনায় না নাও, নেক্সট বিবেচনায় না নাও, তাহলে এটা আরো বড় বৈষম্যের জন্ম দিতে পারে, যে বৈষম্যের ফলে এতগুলো মানুষের জীবন দেওয়া লাগবে। এখন আমরা দেখব যে আমাদের আইনের মধ্যে এই বৈষম্যটা কিভাবে আছে এবং এই বৈষম্য লিগ্যালি কিভাবে এনফোর্স, লিগ্যালি কিভাবে এনফোর্স করছে। তাহলে প্রথমে আসি ম্যারেজ। আমরা একটা কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করব হিন্দু ল এবং মুসলিম ল। একটা অ্যাডভান্স মনে হতে পারে যে হিন্দু এবং মুসলিম ল পড়ো না, তো মুসলিমে যখন পড়ানো শুরু হবে, যেটা স্লাইডগুলো বেরিয়ে যাবে, স্যার যখন পড়াবেন তখন স্যারের এক্সপ্রেশন তোমরা এটা কম্পেয়ার করবে বা ওকে মুসলিম ল মধ্যে আমরা প্রথমে লিখতে পাই পলিগামি অ্যালাউড ফর মেন।
অর্থাৎ পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে, যেটা শরীয়ত আইন। মুসলিম ল ক্ষেত্রে আমরা মুসলিম ল ফলো করি। তবে এই জায়গায় আমাদের একটা বিখ্যাত আইন আছে, সেটা হচ্ছে মুসলিম ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স 1961, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ 1961। দ্যাটস ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। আমরা একবার বললাম যে মুসলিম ল এর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মুসলিম ল ফলো হবে, যেটা হবে শরিয়া ল। শরিয়া ল যে ফলো হবে এটা কোথায় আছে? 1961 সালের মুসলিম শরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্টের মধ্যে বলা হয়েছে। তাহলে শরিয়া ল যদি ফলো হয় তাহলে এই আইন থেকে আসবে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ 1961। তাহলে এই যে অর্ডিন্যান্স কেন হচ্ছে? কারণ 1961 সালে কি ছিল? সাময়িক শাসন। এনিওয়ে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। অর্থাৎ আমরা একদিকে বলছি যে আমরা ফ্যামিলি ফ্যামিলি ল বা রিলিজিয়াস ল ফলো করব, মুসলিম ল ফলো করব, মুসলমানরা হিন্দুরা হিন্দু ল ফলো করবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার আমরা ওখানে কি করে দিচ্ছি রাষ্ট্রীয় আইন, যেটা যেটা আমাদের বিধান পছন্দ হয় না, ধর্মীয় বিধান, সেখানে আবার আমরা রাষ্ট্রীয় বিধান ঢুকিয়ে দিচ্ছি বা ধর্মীয় বিধানকে আমরা অল্টার চেঞ্জ করেছি। এই চেঞ্জ করার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের MFLO, মুসলিম ফ্যামিলি অর্ডিন্যান্স 1961। এই 1961 এ আমাদের শরিয়া লতে বলছে পুরুষ 4টা বিয়ে করতে পারে এট এ টাইম। 4টা বিয়ে না, আসলে 100টা বিয়ে করতে পারে। শর্ত হচ্ছে সে 4টা এট এ টাইম রাখতে পারে। অর্থাৎ আগের বউকে ডিভোর্স করে বা আগের বউ মারা যায় তাহলে সে বিয়ে করতে পারে। If I am wrong, যারা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউ ক্যান কারেক্ট মি। আমরা কারেক্ট 4টা বিয়ে 4 বউ একসাথে তারা রাখতে পারে। এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান, ধর্মের বিধান। কিন্তু আইন হচ্ছে যে মুসলিম ফ্যামিলি ল 1961 এ বিয়ে করতে পারবে, তবে বিয়ে অবৈধ হবে না, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে যদি করা হয় অনুমতি ব্যতীত তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য হবে। অর্থাৎ যিনি বিয়েটা পড়াবেন, যিনি বিয়ে করবেন, যাকে বিয়ে করা হবে তারা কি হবে? বিয়ে অবৈধ হবে। এখন প্রশ্ন হলো, বিয়ে কেন অবৈধ হচ্ছে না? কারণ বিয়ে অবৈধ হবে না, কারণ একাধিক বিয়ে তো শরীয়ত আইনে অবৈধ ঘোষণা করা হয় নাই। শরীয়ত আইনে এটা বৈধ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইন শরীয়ত আইনকে যদি ভায়োলেট করে, এই ভায়োলেশন যেন না হয় এটা বুদ্ধি করে এই বিধানটা রাখতে হচ্ছে। অবৈধ হবে না, কিন্তু কি হবে? শাস্তিযোগ্য হবে। তাহলে শাস্তিযোগ্য না হওয়ার উপায় কি? অনুমোদন দিতে হবে। এখানে একটা বিধান আছে, কার অনুমতি দিতে হবে। আমাদের অনেকেরই ধারণা হলো কত মিস্ত্রির অনুমতি দিতে হবে। দ্যাটস রং। এটা সঠিক না। আমরা সবাই এটা শুনে আসছি, কত মিস্ত্রির অনুমতি দিতে হবে, কত মিস্ত্রির অনুমতি কে অনুমতি দেবে ভাই? আর কি হবে? এত ভালো এত উদার নারী পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে যেটা বলা হয়েছে, এটা অনেক সময় আমরা মিসইন্টারপ্রেট করি বা আমাদেরকে ভুল শেখানো হয় যে ওর স্ত্রীর অনুমতি দিতে হবে। না, স্ত্রীর অনুমতি দিতে হবে। অনুমতি দিতে হবে সালিসি পরিষদ, আরবিট্রেশন কাউন্সিল। আরবিট্রেশন কাউন্সিলের অনুমতি দিতে হবে। তোমরা মুসলিম ফ্যামিলি অর্ডিন্যান্স 1961 করে গেছো, আমি জানো। সালিসি পরিষদের কথা, আমি যদি বিয়ে করতে চাই আমাকে সালিসি পরিষদের কাছে আবেদন করতে হবে যে আমি বিয়ে করতে চাই। আমাকে সালিসি পরিষদে নোটিশ করতে হবে কেন আমার বিয়ে করতে। নানান কারণে আসতে পারে। প্রথম স্ত্রী পরকীয়া করে আমার সাথে সংসার করতে চায় না, প্রথম স্ত্রী আমার যে শরীরে সম্মত আমার যে চাহিদা আছে সেটা সে মিট করে না, সে আমার সংসার করে না, সে আমাকে মান্য করে না, করে না। সুতরাং আমি আমার জীবন যেভাবে চলবে আরেকটা বিয়ে করা দরকার। তখন আরবিট্রেশন কাউন্সিল প্রথম স্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাই, ও যেটা বলছে এই বিষয়ে তোমার বক্তব্য, প্রথম স্ত্রীর বক্তব্য চাই। কিন্তু প্রথম স্ত্রী না বললে যে বিয়ে করতে পারবে না এমন কোনো কথা নাই। বক্তব্য নেওয়ার পর আরবিট্রেশন কাউন্সিল ঠিক করবে যে তার আসলে কতটা হতে পারে যে বাচ্চা হচ্ছে না, একটা অমানবিক মনে হতে পারে বাচ্চা হচ্ছে না, এই জন্য দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিবে কিনা। এটা পুরোপুরি আরবিট্রেশন কাউন্সিলের ডিসক্রিপশন। তারা যদি মনে করে এই লোকের বিয়ে করা, দ্বিতীয় বিয়ে করা বা তৃতীয় বিয়ে করার কোনো যৌক্তিক কারণ আছে এবং ওয়াইফ অহেতুক বিনা কারণে অযৌক্তিকভাবে এখানে বাধা দিচ্ছে, অনুমতি দিচ্ছে না, তারা স্ত্রী অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও আরবিট্রেশন কাউন্সিল অনুমতি দিতে পারে। হাজবেন্ড লিগেলি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, এটা প্যানালাইজ হবে। আবার উল্টাও স্ত্রী অনুমতি দিয়েছে, ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি স্বেচ্ছায় সরকারের সুস্থ মস্তিষ্কে
দ্বিতীয়দের পারমিশন দিলাম আর আর্টিফিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে গেল এটা নিয়ে এই আমি মজুদ করছি তখন আর্টিফিশিয়াল কাউন্সিল কন্ট্রোলার দেখবে যে অবনতি কি আসলে স্বেচ্ছায় সরকারে দেওয়া হয়েছে নাকি মাথায় অস্ত্র করে দেওয়া হয়েছে নাকি বউকে রাত্রেবেলা বিষাক্ত খাবার খাওয়াইয়ে পানীয় খাওয়াইয়ে ওকে বেহুশ করে ধরে ফেলে সাইন নেওয়া ওকে ব্যাকলাইট করা আর্টিফিশিয়াল ইনফ্লুয়েন্স করছে ওকে ওর ভালনারেবিলিটি বিবেচনা করবে যে অনুমতি না দিলে তার সে কোনো বিপদে পড়তে যাচ্ছে কিনা বিপদের কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুমতি না দিয়ে অস্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুমতি প্রদান করেছে তখন স্ত্রীর অনুমতি প্রদান সত্ত্বেও আর্বিট্রেশন কাউন্সিলের যদি মনে হয় এই লোক বেহুদা এমনি বিয়ে করতে যাচ্ছে আসলে বিয়ে করার কোনো দরকার নাই পুরো আসলে আরেকটা বিয়ে করা যাচ্ছে কমপ্লেক্স তখন স্ত্রীর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও আর্বিট্রেশন কাউন্সিল তাকে অনুমতি না দিতে তার মানে স্ত্রীর অনুমতি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা একমাত্র শর্ত আর্বিট্রেশন কাউন্সিল সবসময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে সো এখানেও কিন্তু নারী এবং পুরুষের মাঝে ডিফারেন্স অর্থাৎ পুরুষের একাধিক বিয়ে করার এই জায়গায় সুযোগ আছে নারীর তো এই আইনের মধ্যে সুযোগ নাই পলিগামি ইজ প্রহিবিটেড পলিগামি হচ্ছে পুরুষ একাধিক বিয়ে আর পলিগামি হচ্ছে নারী একাধিক বিয়ে করতে মুসলিম আইনে নারীর হাজবেন্ড বলবৎ থাকা অবস্থায় আরেকটা বিয়ে করা সম্ভব যেমন সেটাই বলছে এখন তার মানে কি আসলে স্বামী বর্তমানে কি হচ্ছে সেটা নাসির সুবাদ ক্রিকেটার নাসির তো এই যে নাসির পর আরেকটা বিয়ে করছে যে নাম তামিমা তো তামিমা এবং বিয়ে করার পরে দেখা গেল 1 বছর হয়ে গেছে 1 বছর ধরে ওর সিক্স বছর হলো আমি প্রেগন্যান্ট কিন্তু ওদিকে ওর জামাই রাখি বলতেছে আমার সাথে দেখা ডিভোর্স না সো দ্যাটস another problem এখানে আমার একটা কিন্তু লেখা আছে যে স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে স্ত্রী থাকা অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে দিয়ে দেবো মুসলিম ল কনসেপ্ট আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আসলে কারণ আমরা মুসলিম ল বলছে যতক্ষণ তোমার ডিভোর্স না হচ্ছে ওই বিবাহ থেকে যা বাচ্চা আসবে সব বাচ্চা লায়াবিলিটি হচ্ছে যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আসো আইনত এই বাচ্চা রাখিব কার্যত এই বাচ্চা নাসিবে তো এখন এটা কোর্টের মধ্যে আছে কোর্ট ডিসাইড করবে লেটস সি ওকে আমাদের মুসলিম ধর্মটা বলছে যে কোন মানুষের যদি কোন নারী বা পুরুষের যদি বাল্য বিয়ে হয় চাইল্ড ম্যারেজ যদি হয় চাইল্ড ম্যারেজ করার সুযোগ আছে তো অভিভাবকরা বিয়ে দিতে হবে এটাকে বলা হয় যে খায়রুল গুরু অর্থাৎ বালে হওয়ার পরে তার অপশন থাকবে সে চাইলে বিয়ে অস্বীকার করতে পারে যে আমি এই বিয়ে চাই না এবং এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যদি এই কথা মুসলিমদের নিষেধ করানো হবে যে সেই ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যদি তাদের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হয়ে থাকে দৈহিক সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে সে পূর্ণদের মহর পাবে আর যদি দৈহিক সম্পর্ক না হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর কাছ থেকে সে হাফ দেন মহর পাবে দেন মহর যারা জন্মাইছে তার হাফ পাবে তো স্ত্রী চাইলে বালেগ হওয়ার পরে স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার আইনগত অধিকার তার থাকবে এটা শরীয়ত আইনের ভিতরেও আছে এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ভিতরেও আছে অপশন অফ এটাকে বলা হয় অপশন অফ পিউবার্ট জন্য বয়স বা বালেগ হওয়া তো বালেগ হওয়ার পরে এই অপশনটা থাকে আচ্ছা আমরা যদি এর পাশাপাশি যদি নিচে দেখি যে প্রভিশন ফর মুসলিম আইনে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেটরি শরীয়ত আইনে কিন্তু ম্যান্ডেটরি না শরীয়ত আইনে বিয়ের শর্ত আছে তোমরা সাফ করাবেন কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কাবিননামা করে সাইন করতে হবে এটা কোনো রিকোয়ারমেন্ট শরীয়ত আইনে না কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে না 1974 সালে বাংলাদেশ আইন করা হয়েছে মুসলিম ম্যারেজ এন্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1974 বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন এটা কাবিননামা নিয়ে চলা কি হচ্ছে আমার নিজের তো জানো
আমার right? Sir, you Our look age is young. 2018, and I have a lovely daughter of 3 years. Right? Okay, so registration হচ্ছে বাধ্যতামূলক। registration না করলে বিয়ে হইতে হবে না, কিন্তু শাস্তি পেতে হবে। আচ্ছা, আমরা যদি পাশাপাশি হিন্দু লটা যদি একটু দেখি, তাহলে দেখবো যে হিন্দু আইনে আনলিমিটেড পলিগামি, অর্থাৎ পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। সে যত ইচ্ছে তত বিয়ে করতে পারে। আবার ওই জায়গায় মুসলিম হিন্দু আইনে থাইরয়েড গ্রুপ অপশন অফ নাই, এবং অপশন অফ পিউরিটি মানে হচ্ছে তোমাকে ছোটবেলায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফর এক্সাম্পল। এখন তুমি কি করেছিল, তুমি তো আত্মীয় স্বজন বা ফ্যামিলি মেম্বাররা তোমাকে আমি ওই হাজব্যান্ডকে থাকতে চাই না। মুসলিম আইনে ওয়াইফের ডিভোর্সের অধিকার নাই। যদি না স্বামী তাকে ডিভোর্সের অধিকার প্রদান করে, এটাকে বলা হয় তালাকে তাফউইজ। তালাক ক্ষমতা স্বামী দখল করতে হবে। স্বামীর নামা যখন সাইন হয়, এটা 18 নম্বর কলাম একটা আছে, 1 2 3 4 5 অনেক পয়েন্ট আছে। 18 নম্বর পয়েন্টের মধ্যে লেখা থাকে যে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্জন করেছেন কি, যদি করে থাকে তাহলে তুমি তালাক দিতে পারবা, যদি না করে থাকে স্বামী স্ত্রী তালাক দিতে পারে না। মুসলিম আইনে তালাক দিতে গেলে তাকে কোর্টে যেতে হবে, কোর্টে আবেদন করতে হবে। সেটার জন্য একটা আইন আছে, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন 1940, মুসলিম ম্যারেজ রেজলিউশন 1939। সেটা সেকশন 3 তে অনেকগুলো গ্রাউন্ড দেওয়া আছে, 7টা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে। ওই গ্রাউন্ডের কোন একটা গ্রাউন্ডে যদি তুমি করতে পারো তখন সম্ভব। যেমন তার মধ্যে আছে যে হাজবেন্ড নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হাজবেন্ডের কারাদণ্ড হয়ে গেছে কয়েক বছর, এই তখন তুমি নিরুদ্দেশ করতে পারো। হাজবেন্ড প্রসূত হয়ে গেছে, এটা একটা গ্রাউন্ড। হাজবেন্ড নিষ্ঠুর আচরণ করে, এটা একটা গ্রাউন্ড। অথবা কথা দিয়ে 1940 সালের আইন, ব্রিটিশ আমলের আইন, ওখানে আরেকটা গ্রাউন্ড আছে যেটা ক্রস কুষ্ঠ। আমি যদি কুষ্ঠ হয় এটাও একটা গ্রাউন্ড, কিন্তু 2024 সালে এসেও কুষ্ঠ রোগ এটা গ্রাউন্ড হিসেবে রয়ে গেছে। এবং কুষ্ঠের বলতে আমাদের টোকা দেওয়া ছিল করোনা। আমি যদি করোনা হয় তাহলে আমি ব্রিটিশ আমলের কুষ্ঠ তো বিশাল রোগ ছিল, এখন তো আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে মুসলিম নারী স্বামীর কাছ থেকে, স্বামী যদি তাকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ না করে সে ডিভোর্স করতে পারে না। তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করবে স্বামী নামা 18 নম্বর। যদি না করে তাহলে তাকে আদালতে যেতে হবে, আদালতে স্যাটিসফাই করতে হবে গ্রাউন্ড। যদি গ্রাউন্ড স্যাটিসফাই করতে না পারো তাহলে তোমার ডিভোর্স হবে না। কিন্তু মুসলিম আইনের ভিতরে আছে যে বাল্যবিবাহ যদি দেওয়া হয় তাহলে বালিক হওয়ার পরে সে চাইলে এই বিয়ে স্বীকার করতে পারে, তাকে অধিকারটুকু দেওয়া হয়েছে, সে এই দিকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু হিন্দু আইনে এই বিয়ে অঙ্গের কোনো অধিকার দেওয়া হয় না। মুসলিম আইনে, রাষ্ট্রীয় আইনে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, না করলে বিয়ে বাতিল হবে না, শাস্তি হবে। হিন্দু আইনে 2013 সাল পর্যন্ত বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিধান ছিল, অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কোনো দরকার নেই। 2013 সালে একটা আইন করা হয়েছে, কিন্তু সেই আইনটা বাধ্যতামূলক করা হয় না। কারো যদি ইচ্ছা হয় সে রেজিস্ট্রেশন করবে, কারো যদি ইচ্ছা না হয় সে রেজিস্ট্রেশন করবে। পলিগেমি এবং পলিন্ড্রি ওই দুইটা কি মানে মানে মেল এবং ফিমেল? পলিগেমি এবং পলিন্ড্রি ওই দুইটা কি মানে মেল এবং ফিমেলের জন্য? এটা কি অ্যাকচুয়ালি ডিসক্রিমিনেশন তৈরি করে কিনা? এটা কি ডিসক্রিমিনেশন নাকি এটা ইকুয়ালিটি? মানে পলিগেমি এবং পলিন্ড্রি ওই দুইটা কি মানে এই ক্ষেত্রে তো মানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ একটা যুক্তি দিয়েছিলেন যে একজন পলিগেমি মানে একজন পুরুষ যদি 4টা বিবাহ করে সেই ক্ষেত্রে তো মানে 4জন মহিলার যে বাচ্চা 4জন হবে, তো একই মানে মেল। কিন্তু যে একজন
স্বামীর যদি 4 জন স্ত্রী থাকে তাহলে তার সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণ করাটা খুবই ইজি, যে এর বাপ এটা মা এটা। কিন্তু যদি স্বামী 4 জন স্ত্রী 1 জন হয় তাহলে এটা পিতৃত্ব নির্ধারণ করাটা 100 বার কঠিন ছিল। এখন তো আগে 100 বার আমরা চেহারা দেখে নির্ধারণ করতে ওর মত হইছে তারপর সম্ভব। এখন এটা পসিবল, তবে এটা নর্মাল একটা সুযোগ নাই, বাংলাদেশে বর্তমানে আইন এটা সুযোগ নাই। ওকে প্লিজ। সুতরাং প্লিজ একটা ম্যারেজের ক্ষেত্রে মুসলিম ল এবং হিন্দু লয়ের মধ্যে আমরা যদি ডিভোর্সের ক্ষেত্রে দেখি, ডিভোর্সের ক্ষেত্রে যদি দেখি মুসলিম ল ডিভোর্সের কি ব্যাপার, মুসলিম লতে হাজবেন্ডের ডিভোর্স দানের ক্ষমতা হাজবেন্ড যে কোনো সময় যখন ইচ্ছা ওয়াইফকে ডিভোর্স দিতে পারে। এমন কোনো আইন নাই যেটা দিয়ে হাজবেন্ডকে ডিভোর্স করা থেকে তোমাকে ডিভোর্স করা থেকে বিরত রাখতে পারে। অর্থাৎ বলতে বলে যাওয়া করার কথা। হ্যাঁ, শরিয়া আইনে ডিভোর্স কে বলা হচ্ছে যে নেসেসারি হ্যাবিট, বৈধ কিন্তু অপছন্দনীয় কাজ, যেটা আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় কাজ, রাসূলের অপছন্দনীয় কাজ, এবং এটা কোনো সুন্নাহ না। ডিভোর্স দেওয়া কোনো মুবাহ না, উত্তম কোনো কাজ না, মুনাসিব কাজ না, উত্তম কাজ না। এটা সুযোগ আছে, কেউ চাইলে দিতে পারে, কেউ চাইলে তাকে রেস্ট্রিক্ট করার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতা, যখন ইচ্ছা তখন স্ত্রীকে ডিভোর্স করে দেওয়া যেতে পারে। আইনের সুযোগ আছে, মুসলিম আইনের সুযোগ আছে। তবে যে উত্তম চরিত্রের মানুষ বিনা কারণে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবে না, সে আল্লাহকে ভয় করে, আমি আইনের কথা বলছি। আমরা যখন ধর্মের কথা বলবো তখন এটা হলো নৈতিকতা, আমরা অলরেডি ল এন্ড মরালিটি ডিফারেন্স জানি। সুতরাং বাংলাদেশের ল অনুযায়ী একজন হাজবেন্ড ওয়াইফকে উইদাউট এনি শোয়িং রিজন, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া, বিনা কারণে অযৌক্তিক যৌক্তিক যেটাই হোক, ওয়াইফকে যে কোনো সময় ডিভোর্স করে দিতে পারে। ওয়াইফস কনসেন্ট ইজ নট রিকোয়ার্ড, স্ত্রীর সম্মতি নেওয়ার দরকার নাই। কিন্তু স্ত্রী যদি ডিভোর্স দিতে চায়, কিন্তু সময় যদি আগেই বলেছি তাহলে সুযোগ নাই। একটা সুযোগ আছে যদি বাধ্য করে দিতে থাকে, একটা সুযোগ আছে যদি তালাকে তাফসীর বা তাকে দেওয়ার সমস্ত তালাক যদি আমি ক্ষমতা দিয়ে থাকি। আর একটা সুযোগ আছে যদি আদালতের মাধ্যমে যদি ডিভোর্স নেওয়া হয়। এই তিনটা ক্ষেত্র ছাড়া আমি ডিভোর্স দেওয়ার সুযোগ নাই। আমাদের মুসলিম ফ্যামিলি ল অর্ডিন্যান্স 1961 এর সেকশন 7 এ আমাদের শরিয়া ল যেটা আছে হিলালি আই গেস ইউ নো হোয়াট ইজ হিলালি মানে হচ্ছে আমি যখন আমার স্ত্রীকে বিবাহ করলাম, আমি তো দিয়েছি, আমি কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলাম, ওই স্ত্রী আমাকে তালাক দিল, তাহলে স্ত্রীকে গ্রহণ করার এই সুযোগ নাই। সরাসরি স্ত্রীকে আবার বিয়ে করা যাবে না, স্ত্রীকে আবার ফেরত আনা যাবে না, যদি না মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট ম্যারেজ না। এই জন্য মুসলিম শরিয়া লতে ডিভোর্সকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, উৎসাহিত করা হয়নি, নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ ডিভোর্সের ইমপ্যাক্ট অনেক বেশি। একবার ডিভোর্স হয়ে গেলে সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রীকে সে অ্যাটলিস্ট 6 মাসের আগে, সবচেয়ে কুইকেস্ট পসিবল টাইম 6 মাসের আগে সে ফেরত আনতে পারবে, এবং অনেকগুলো যদি তবে শর্ত এখানে ব্যবহার করে সে ফেরত আনতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, আমি ডিভোর্স দিলাম আজকে ডিভোর্স দেওয়ার সাথে সাথে তার ইন্টার পিরিয়ড স্টার্ট হবে ফর 3 মান্থস, মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, 3 মাসিক কাল পর্যন্ত তার আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, তারপরে 3 মাস আমি তাকে ফেরত পাবো না। এরপরে তার সাথে আরেকজনের বিয়ে হইতে হবে 3 মাসের পরে, সেই বিয়ে বৈধভাবে ভেঙে যেতে হবে, অথবা জামাইকে মরে যেতে হবে, জামাই সবাই করে মৃত্যু করতে হবে, অসহায় মৃত্যু করতে হবে, অথবা জামাইকে মারি দিতে হবে, অথবা তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যেতে হবে। এবং জামাই ডিভোর্স হয়ে গেছে, আবার ওই জামাই যখন ডিভোর্স হয়ে গেছে তখন আবার ওই জামাই কি হবে, জামাই ডিভোর্সের কারণে ওই তার ওয়াইফের আবার 3 মাসের জন্য আর পরে আমি চাইলে তাকে ফেরত দিতে পারি। এখন যদি হাজবেন্ড মারা না যায়, যতদিন মারা যাচ্ছে না ততদিন ফেরত আনার কোনো সুযোগ নাই। যতদিন ডিভোর্স হচ্ছে না তার সঙ্গে সাথে বসবাস করা শুরু করছে, আমার এখন নাই। তার মানে এই কুইকেস্ট পসিবল
বারোটা 20 ক্লাস 12টা 20 সাকিব আনবায়াস যেটা বায়াস যেটা এটা স্যারকে আমি গ্রুপে কোশ্চেন করবো না। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? বারোটা 20-এ হ্যাঁ কি বলে? স্যার বলছে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর জন্য যে না দাঁড়াবে একটু বিয়ে করে মুসলিম ম্যানেজ করলা, হিন্দু ম্যানেজ করলা। সালাম। তুমি তো বলছো নিয়ে আসো। যে বলছে ওদেরকে বলো তোমার কাজ করে দিচ্ছে। পরীক্ষার আগে করে জানলেও হবে। এই জন্য আমার হলো ওই কষ্টের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে হয়তো সপ্তাহ বেশি আসবে, কারণ পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র তোমাদের ক্লাস করবে আর সব ইয়ারের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে ডিসেম্বরের 12টার মধ্যে। মানে পরপর সবদিনের পরীক্ষা থাকবে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, তার মানে অনেক ক্লাস হবে তাদের, শুধুমাত্র তোমাদের সকল তোমাদের ক্লাস হবে, তোমাদের হবে ওই সময় তোমরা আর কি কাটবা করবো, তখন আর চিন্তাই হবে না। ওই সময় তোমরা যখন এমনি থাকবা তোমরা আগে বলো আমি ওই সময় বলে রাখি বলেছিলাম ওখানেও নাম আছে পুরোটা সবগুলো আছে। এখন বললে বুঝতে হবে আদারওয়াইজ খুব লয়ের হয় এরকম ওইটা না হলো নিজে সব সাইডের করতে পারে ঠিক আছে। অর্ডিন্যান্স Number 101. আমার রেপুটেশন খারাপ। মানে 401 থেকে 410 আমি আর ও অনলাইনে দেখাচ্ছি রিয়েল লাইফে 4 ঘন্টা হয়ে যায় কোন সাবজেক্টে এইটা এটা হচ্ছে না আবার পরে এটা ভাই রাখলে অনন্তকাল মনে থাকবে আর
কাজ করবা শুধু কোর্স টাইটেলটা নোট ডিটেলস সব ইয়ারের নামটা হলো অর্ডিন্যান্স মানে রুলস রেগুলেশনের যে অংশটুকু আছে সিলেবাস আর অর্ডিন্যান্স আলাদা সিলেবাসটা হলো কোর্সের বর্ণনা আর অর্ডিন্যান্সটা হলো পরীক্ষা সংক্রান্ত রুলস রেগুলেশন জাফর ভাই ওখানে পড়তে থেকে শুরু করে আসে আর কি তো পরিচিত হয়ে গেছে এটার দাম কেউ না দাম দেবো আইন করার অবশ্য ওই বিষয়টা এখনো আমি আমাদের স্যার ক্লাসে গিয়ে 2 মিনিট বলতে ওরা ক্লাস থেকে বের হয়ে এখানে তো পড়ে ওটা হচ্ছে এরা নিয়ম আগে বিশেষ করে তার সংক্রান্ত যে রুলস রেগুলেশনগুলো আছে ওইগুলো ভালো করে দেখে আসবা দেখে এসে ওগুলো আমি দেখে আসলে তাদের প্রোগ্রাম বা ক্লিয়ার না হবে ওখানে জানতে পারবে দেখে আসার বিষয় এটা আর যে বিষয়টা হলো বিস্তারিত ওদেরকে ওরা ছিল না দাবি করেছে সংগঠন না রাখার সংগঠন সেটা কোনো স্টুডেন্টের নেতৃত্ব হোক অথবা কোনো শিক্ষকের নেতৃত্ব হোক দুটোর কোনোটাই হবে এটা না রাখার জন্য আমি ট্রেন করেছি এবং সেই বলেছিলাম যে এরকম কোনো দাবির ভিত্তিতে যে কোনো সংগঠন আমরা এখন আর করবো না যা থাকবে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে থাকবে কোনো সংগঠন থাকলে যেমন সেটা ডিপার্টমেন্টের ব্যানারে এবং ডিপার্টমেন্টের ফরমেশন অনুসারে ঠিক আছে যেমন এটা করতে হয়েছে অফিসিয়ালি সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদন নেওয়া হচ্ছে যাতে এটা রিকগনাইজ করতে হবে এছাড়া আর কোনো সংগঠনের সাথে কেউ লিঙ্ক করতে পারবে না কেউ আহ্বান করলে আহ্বানকারীর বিষয়ে তোমরা ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যানকে জানাবে বুঝতে পেরেছ? মানে নিজেরা তো জয়েন করবে না মাধ্যমে যেটা হয়েছে যে স্টুডেন্টদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে ডিপার্টমেন্ট কাজে স্কুলটি করা যাচ্ছে তো আমাদের এখানে ডিপার্টমেন্টে একটাই থাকবে যে ডিপার্টমেন্টের পরিচিত হবে যে কাজগুলো ওই আগে ওই গ্রুপগুলো করতো সেই কাজগুলো ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই হবে বা আমরা ডিপার্টমেন্টের পরিচিত হব এবং এখানে পারস্পরিকভাবে কারো কোনো মানে খুশি থাকবে না যে তুমি কেন ওটাতে আমি কেন এটাতে তুমি ওটাতে আছে তোমার জন্য এই ধরনের টানাটানি করা যাবে না একটাই থাকবে এক জায়গায় সবাই থাকবে এবং ঠিক আছে? এবং তোমরা ডিপার্টমেন্টের বাইরে অন্যটাতে না গেলেই ভালো হবে তোমাদের জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্বার্থ সুযোগ দেওয়া না কেউ যদি এটা আহ্বান জানায় আহ্বানকারীর বিষয়ে তথ্য দিবে চেয়ারম্যানকে নিজেরা তো যাবে না এটা তো ক্লিয়ার ওখানে আর কিছু স্ক্রিপ্ট নাই ঠিক আছে তোমরা এটা কনভে করো তোমাদের যেহেতু তোমরা ওদিন ছেলে তোমরা গেছিলা কিন্তু তোমরা অনেক জুনিয়র তো এই জন্য আমরা চাচ্ছিলাম যে তোমরা পরে জানবে ইনফরমেশন তো তোমরা অনেক পেয়েছো এই যে স্যারের সংখ্যা স্যার ও 32 ব্যাচের সিআর স্যার ও ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস নিতে দিয়েছে বুকে বলে নিউ ফার্স্ট ইয়ারের স্যার ওদেরকে বলেছি তোমাদের আর বিষয় পড়াতে লাইনে পড়তেছি হ্যাঁ শুনে নিবা প্রথম বিষয়টা বলেছি তোমাদের সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয় বিষয়ে আমি এই মাসে তারিখের পরে যে কোনো সময় আমাদেরকে কথা বলবো তারিখে যে প্রোগ্রামটা হলো সেটাতে
সিনিয়র স্টুডেন্টরা মহাসভা ওখানে দাবি করেছে যে ডিপার্টমেন্টে রাখা যাবে না, সংগঠন গঠন করা যাবে না, সংগঠনে অংশগ্রহণ করা যাবে না। তোমাদের কাছে যদি এরকম কেউ বিষয় আসে, আমার এই সংগঠনে আসো, এটাতে আসো, তাহলে সে আহ্বানকারীর বিষয়ে অভিযোগ জানাবো। নিজেরাতে জয়েন করবো না, অ্যাটেন্ড করবো না, আহ্বানকারীর বিষয়ে চেয়ারম্যানকে ঠিক আছে? তারপরে সিএলএস এর কথা জয়েন না বলতেছে সিএলএস যেগুলো আছে সিএলএস কথা বললো না। ইনসে জয়েন হতে পারবে না ওইটাই তো বললো এত ডিপার্টমেন্টের আরেকটা সোসাইটি আছে সোসাইটি নিউজে জয়েন হতে পারবে না এটাই হচ্ছে যেটা আমার ভালো শিকার তাহলে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে নিউজ সিএলএস এগুলো এই জন্যই তো এগুলো বলতেছে নিষিদ্ধ করছে কখন? নিষিদ্ধ করে না এটা ঘোষণা হয়েছে ম্যামের এই তো বলতেছে না নীলসের ব্যাপারে নাকি ধরো তোমার সরাসরি নাম বলে নেই আর কি না না, আমি বলতেছি যে নীলসের ব্যাপারে এটা বলা হচ্ছে নাকি ধরো এমন সংগঠন এই যে আমার ভালো অনেকগুলো সংগঠন ছিল গেছে এগুলাই বলতেছে সংগঠন নাই আচ্ছা আমাদের department এ এরকম দুইটা সংগঠন আছে এগুলোর ব্যাড ইফেক্ট কি? ওই যে গ্রুপিং সৃষ্টি হয় টিচারদের মধ্যে গ্রুপিং স্টুডেন্টদের মধ্যে গ্রুপিং তার কারণে ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে তারা সমস্যা ফেসিলিটিস করছে বুঝতে পারবেন পরের ক্লাসটা বস করতে সেমিনারে যাবা হ্যাঁ সেমিনারে যাবা সেমিনারে কোথায়? লাইব্রেরি বললো না লাইব্রেরি তো লাইব্রেরি পড়তে হবে না। কি এক ঝামেলা রে ভাই। দেখে কি করবা? যাও তাহলে তুমি যাও। আরিফুল কি অবস্থা তোমার? যাবা আধা ঘন্টা সময় আছে, বাসায় যায় আসতে বাসায় যাবার আসবে আধা ঘন্টা চলে যাবে। 12টা 20 ক্লাস টাইম, এখন আরো লেট করে কিনা তো এটা চলো কোথাও গিয়ে বসি বসবে। হ্যাঁ ও আজ তোমার তো 2 মিনিটের রাস্তা না, আমাদের এইরকম মানে 5-4 মিনিট যায় আসতেছে। কমন রুমে গিয়ে বসি, বসে ভালো পায়ে ব্যথা না। তো বই কিনছো? হ্যাঁ মুসলিম দিয়ে অরিজিনাল কোনগুলো কিনছো? হ্যাঁ একটা মনে হচ্ছে লক আরো আধা ঘন্টা সময় আছে। আমাদের সবাইকে পাওয়া যায় আমাদের সামনে কি গ্রুপে মেসেজ দিলেই হবে। সিয়ারের নাম্বার তো নাই, নাম্বার আছে সিয়ারের নাম্বার আছে গ্রুপে মেসেজ দে, গ্রুপে চেক করবে নিশ্চয়ই।